आम पढ़ा जोगाजोग मातृभाषा ओडिया एसीसी ओडिया कम्युनिकेशन ओडिया ठीक अच्छे। आज क्लास टी तुम कौन बहुत ही फलप्रद मिल कारण गोटे सरल भाषा बुझा तुमको। तो ये भिडियोटी 10 मिनिट हो पारे कि 12 मिनिट हो पारे कि 20 मिनिट हो पारे से मिनिट मुझे देखे ना ठीक अच्छे। मुझे चाहे पिला समस्ते बुझ और भलरे जाइना लेख एग्जाम कि बुझ ज्ञान हो तुमको किसी मिलू। तो से ही भिडियोटी जिते बड़ हो तो भिडियोटी कंप्लीट देख बुझ स्किप करो ना। +3 एसीसी ओडिया कम्युनिकेशन +2 सेकेंड सेमेस्टर पिला अच्छी। तो आज चलो पढ़ा तार तृतीय अध्याय बा यूनिट 3 समादर परिभाषा और परिसर। समादर परिभाषा कौन फास्ट देखा समादर परिभाषा। संवाद एक तथ्य एक घटना जहाँ संख्याधिक व्यक्ति पाखे पहुँचाई पारुवा ता ही खबर विवरणी। देख आम जोगाजोग कौन होता ना जड़े व्यक्ति आउ गोटे व्यक्ति पाखक पठेगा कौन था ना जोगाजोग। सेमती ही माने एका सांगे अन्य गोटे व्यक्ति मान पाखक तत्क्षणात पठाइबा कौन कहुए ना संवाद कहुए। जमीक साधारण अर्थ संवाद केवल एक खबर कागज प्रकाशित साधारण अर्थ कौन संवाद मान कौन बेसिकली कौन भावु गोटे माने संवाद मान गोटे खबर कागज हो कि गोटे न्यूज हो किंतु व्यापक अर्थ में यह केवल खबर कागज नुहे एक सामाजिक माने सामाजिक अनुष्ठान को बुझाए ठीक कथा ना। तो माने एका सांगे गोटे अन्य गोटे अनुष्ठान को पठेगा से कौन संवाद तो ताको बुझाए। ओडिया भाषा तथा सामाजिक जीवन जगतर प्रचार प्रसार क्षेत्र में संवाद एक सामाजिक गणमाध्यम भाव में आज निजक गढ़ी तोरी। संवाद कौन एक सामाजिक गणमाध्यम हो कि न्यूज चैनल मान गणमाध्यम कौन आम कौन बुझू कौन सी न्यूज चैनल कि कौन सी विषय पर आम जहाँ जानू टीवी देखू रेडियो शुणु ता कौन गणमाध्यम। तो से गणमाध्यम भाव में निजक गढ़ी तोरी। सांप्रतिक काल में संवाद जोगाजोग एक प्रमुख शक्तिशाली माध्यम कौन सांप्रतिक भाव में संवाद जोगाजोग एक प्रमुख शक्तिशाली माध्यम कौन ना संवाद। आज दिन में आम जीवन चर्यापाई समस्त बा खबर भूमिका अत्यंत जरूरी कौन कही ना आजिका दिन में आम जीवन चर्यापाई संवाद बा खबर कागज भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बास ठीक अच्छे। मैंने आज दिन में कौन जीवन चर्यापाई माने आज जीवन जो जीवन यापन करुचे तो खबर कागज निहाती दरकार हो खबर कागज और संवाद ठीक अच्छे। आम जब न्यूज फ्यूज जारी आम माने आगुरी आम सचेतन हो जाऊे ना जो बात्या आसूची कि कौन एक्सीडेंट हो कि कौन घटना घटुची आम जानूचे। तो जदि खबर कागज रही तो आम से केमी जापर तो सीटा जानी हम ना आम जीवन चर्या भितर बहुत कष्टकर हो तेणु संवाद कौन संवाद खबर कागज विशेष भूमिका रही बहुत गुरुत्वपूर्ण। संस्कृत एटा संवाद को कौन संधि विच्छेद कराई सम माने सम युक्त बद युक्त ओ मिसी कौन संवाद शब्द सृष्टि होची जार अर्थ जे सम्यक भाव कहे। संवादर अन्य एक प्रतिशब्द होची समाचार। संवादर अन्य एक प्रतिशब्द कौन ना समाचार। सांस्कृतिक समयुक्त आयुक्त चर युक्त ओ शब्दटी जोगर सृष्टि जार अर्थ उत्तम व्यवहार ठीक अच्छे। समाचार माने कौन उत्तम व्यवहार तार अर्थ अतएव सम्यक और उत्तम व्यवहार जोगाउथिबा माध्यम को कहा जाए संवाद बा समाचार माने समाचार माने कौन समाचार देखो समाचार माने कौन बुझा गला ना उत्तम व्यवहार आउ कौन संवाद माने जोटा माने जोगाउथिबा हमको ठीक अच्छे जोगाउथिबा गोटे गणमाध्यम हो कि न्यूज पेपर हो तो जहाँ उत्तम खबर आम आसे ता कौन ता जोगाजोग। संवादर इंग्राजी प्रतिशब्द होची न्यूज। तो इंग्राजी शब्द न्यूज कौन फुल फॉर्म कौन एन रे नॉर्थ ईस्ट तापरे ई रे ईस्ट डब्ल्यू रे वेस्ट एस रे साउथ चारोटी प्रथम अक्षर को नहीं सृष्टि। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ अर्थात उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिग को बार्ता प्रेरण करथिबा एक संग्रह करते माध्यम कौन कहा जाए संवादपत्र। एटा अति सिंपल कौन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ आड़ को माने चारि आड़ को जोटा खबर प्रचार करथिबा कौन कहा जाए ना ताको ही कहा जाए न्यूज। ओडिया भाषा संवाद को खबर भाव में ग्रहण करा जाए। ओडिया भाषा कौन न्यूज रो ओडिया होची खबर। संवाद एक आरबिक शब्द संवाद कौन एक आरबिक शब्द। तो संवाद
ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବା ପୁରାଣ କାଳରେ ସମ୍ବାଦ ବା ଖବର ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ମଧ୍ୟମରେ ଖବର ସରବରାହ କରାଯାଉଥିଲା। ନାରଦ ଚରିତ୍ର ସେତେବେଳେ ଖବର ସରବରାହ କରାଯାଉଥିଲା। ନାରଦ ଚରିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କ'ଣ? ନାରଦ ଚରିତ୍ର। ସମ୍ବାଦର ପରିସର ନାରଦ ଯେମିତି ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ଯେତେ ନାରାୟଣମାନେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ନାରଦ ହିଁ ବୁଲି ବୁଲି କ'ଣ ୟା କଥା ୟା ପାଖରେ ୟା କଥା ୟା ପାଖରେ ସେ ସମ୍ବାଦ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ବହନ କରିକି ଜଣଙ୍କା କଥା ଆଉ ଜଣଙ୍କା ପାଖରେ କହୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ ନାରଦ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ତ ଚରିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପ୍ରମୁଖର ମୁଖ୍ୟ ଦୂତ ଥିଲେ। ସେ ସମ୍ବାଦର ପରିସର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ସମ୍ବାଦର ପରିସର କ'ଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଥ ଦେଇ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ କେମିତି ନାରଦ ଯେମିତି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଉଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର। ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଥ ତାପରେ ବହୁତ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ। ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଠାରୁ ସମଷ୍ଟି ଜୀବନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବ। ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଠାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମଷ୍ଟି ଜୀବନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କାଳ ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଖବର ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ନିଯୁକ୍ତ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଟା ଦୂତ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେତେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖବର ମାନେ ଜଣକା ଖବର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଚିଲ ଦ୍ୱାରା ବି କ'ଣ ଖବର ପହଞ୍ଚା ଯାଉଥିଲା। ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ଏହାର ବହୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବାଦ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଜନ କଳା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ। କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଜନ କଳା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଅଡ଼ୁଆରରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବାଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣୁନା। ଧର ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ସିଆଡ଼େ ଧର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ଆମ ପାଖକୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ସିନା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତ ତାହା ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ତ ସେମାନେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଲୁଚାୟିତ ହେଇକିନା ଥିବ ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁ। ସମ୍ବାଦ ଘଟଣା ଆଧାରିତ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘଟଣା କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି କୁକୁରଟି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତାହା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ହେବ କି? ତାହା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ଯଦି କେଉଁ ଜଣେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ତାହା ସମ୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଦେଖ, କୁକୁର ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଇନସାନକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତାହା କ'ଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖେଇବ କି? ଦେଖେଇବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେତା କି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଧର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୁକୁରଟିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ତାହା କ'ଣ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଟା ଦେଖାଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ କୁକୁର। ସେଇଟା ସେମିତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସେମିତି। ସମ୍ବାଦ ବିଦେଶାଗତ ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ବିଦେଶର ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା, କୌଣସି ପାଣି ନାହିଁ କି କୌଣସି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଧାରିତ ହେଉନା କାହିଁକି, ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଘଟଣା ଓ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ବାଦ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଜାଣୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କିଛି ସେମିତି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଯାହା ସତ୍ୟ ଖବର ମିଳେ। ସମ୍ବାଦର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ସମ୍ବାଦ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ଖାଲି କ'ଣ ଖାଲି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କି? ନା, ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସମ୍ବାଦ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ବାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ମିଳିନାହିଁ।
ସମ୍ବାଦର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଶାରଦମାନେ ମାନେ ଯେତେ ବିଶାରଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଆ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଭାଷାକୋଷର ସମ୍ବାଦର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ନୂଆ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଓ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ନୂତନ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସତ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ ବା ଇସ୍ତାହାର। ତାପରେ କ'ଣ? ଚାର୍ଲସ ଦାନା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଅଣାଯାଇ ନଥିବା କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିନଥିବା ସେଇଟା ଯୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନେ, ତ ସେଇଟା ହଠାତ୍ ଯଦି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ଯଦି ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ତାହା ହିଁ କ'ଣ? ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ ୱିଲିୟମ ରିଭର୍ସଙ୍କର ମତରେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବାର ବିଷୟ ଏକ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବିବରଣୀ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବାଦର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଜନତାର ଆଗ୍ରହ। କ'ଣ ନା ୱିଲିୟମ ରିଭର୍ସଙ୍କର ମତରେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଏକ ତଥ୍ୟ ମାନେ ଯେତେ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ସବୁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ହିଁ କ'ଣ? ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ ୱାସିଂଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶାରଦ ଏମଲାଇନ୍ ସ୍ପେନର ସମ୍ବାଦର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଯୋଜନା ଅଥବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବେ ତାହା ହିଁ କ'ଣ? ସମ୍ବାଦର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବା କୌଣସି ଯୋଜନା ଯାହା ବି ହେଉ ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବେ ତାହା ହିଁ କ'ଣ? ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ବୁଝ ଏକା। ତାପରେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ? ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ନା ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଏହା ପ୍ରିୟ ଓ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଅସତ୍ୟ ଓ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରୁଥିବା ଖବର ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ସେଇଟା ଭଲ ଘଟଣା ହେଉ କି କୌଣସି ଖରାପ ଘଟଣା ହେଉ, ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ତ ମାନେ କୌଣସି ମିଛ ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଇଟା ଛାଡ଼। ହଁ, ଏଇଟା ଯାହା ବି ଅଛି ପଢ଼ିଦିଅ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବାଦର ଲକ୍ଷଣ। ସମ୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖବର ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପହଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଓ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇ ବି ପାରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସର୍ବଜନୀନ ତଥ୍ୟ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସମ୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖବର ଯେଉଁଟା ହେଲା ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ବିଶ୍ୱସାରା ଜାଣନ୍ତି ଓ ତାହା କ'ଣ ଆମର କିଛି ଆମ ମାନେ ନୀତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ହିଁ କ'ଣ? ତାହା କୌଣସି ମାନେ ସମସ୍ୟା ହେଉ କି କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ରଖେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ତମ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଘଟିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦର ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ନିର୍ଭୁଲ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ନିର୍ଭୁଲ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ସଠିକ୍ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସମ୍ବାଦର ଏକ ମୌଳିକ ଗୁଣ। ଖବର ଭୁଲ ହେଲେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କମିଯାଏ। ଏହା କ'ଣ ନା ଏହା ନିର୍ଭୁଲ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରାମାଣିତ ମାନେ କ'ଣ ନା ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇନଥାଏ ଓ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ, ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଥିବ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଘଟଣା ଓ ନିର୍ଭୁଲ ମାନେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଘଟଣା ଭିତରେ ପାସ୍ ସେଇଟା ଜାଣିବ ତ ମାନେ କ'ଣ ତା ପାଖରୁ ନେଲ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଥିବ, ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତାହା ହିଁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ଘଟଣା ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇନଥିବ ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଖବର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା ବେଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କମିଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତିନି ଲୋକ। ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ସମ୍ବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନ ହୋଇ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ
ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଆଧିକ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା କ'ଣ ନା ଯଦି ଯଦି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଘଟଣା, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ବା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା ମାନେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ରହେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ରଖୁ, ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖୁନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଆଗ୍ରହ ଆମର କମିଯାଏ। ପକ୍ଷପାତିତା ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ। ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼େ। ସରଳ ଭାଷା ସମ୍ବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ସମ୍ବାଦ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ସମ୍ବାଦର ଭାବ ଓ ଭାଷା ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସମ୍ବାଦର ପାଠକ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠକ ସମ୍ବାଦର ଭାଷା ଓ ଭାବ ବୁଝି ନପାରିଲେ ସମ୍ବାଦ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସରଳ ଭାଷା, ଯେମିତିକି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ୁଛେ, ସେଠି କ'ଣ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନା କିଛି, ମାନେ ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟଲି ୱାର୍ଡ଼ ସେଠି ଲେଖାଯିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ, ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦର ଭାବ ଭାଷା ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ମାନେ ସେ ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ନ ଦେଇକି, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ କମ୍, ଯେମିତିକି ବେଶୀ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ନ ଦେଇକି ଯେତେ କମ୍ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ପେପର୍ ଲେଖାଯାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ସମାଜର ପାଠକ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ମୂର୍ଖ ବି ପଢ଼ନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବି ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବି ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅଧିକ ଯେଉଁଟା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହା ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝି ନପାରିଲେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇନପାରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି ବେଶୀ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖାଯିବ ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ଖବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ ସମ୍ବାଦ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ, ସର୍ବଜନ ଦ୍ରୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଜରୁରୀ ମନେ ହୁଏ। ସମ୍ପାଦକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଜରୁରୀ ହେଇଯାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ସମ୍ବାଦର ପରିସର। ସମାଜର ପରିସର ମାନେ ବୁଝ, ସମ୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯା ଓ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯା ସହ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯା, ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ବାସ ଏବଂ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ତାହା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଅସରନ୍ତି ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୂଆ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମ ସମାଜ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସମ୍ବାଦ ଗତିଶୀଳ, ସମାଜ ବଦଳାଇବା ପରି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆମେ ଯେମିତି ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମେ ନୀତିଦିନିଆ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁ ତାହା ସହିତ ସମ୍ବାଦ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମାନେ କିଛି ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ଧର ଆମେ ସେମିତି କିଛି କରୁ, ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଅସରନ୍ତି ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣୁନା, କେବେ ହଠାତ୍ କେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଧାରଣା ଥାଏନି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ଜାଣିଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ହେଇଯାଏ। ଆମ ସାମାଜିକ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସମ୍ବାଦ ଗତିଶୀଳ ଓ ସମାଜ ବଦଳିଯିବା ପରି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆମର ଯେତେ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଦଳିଯିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖ ଦୁନିଆରେ ଅସରନ୍ତି ଘଟଣା ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି କେବଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବାଦ। ଯେମିତିକି ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଚାର ଡବା ହଜିଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବ କି? ସେଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଲେ କାନି ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବ, ଘଟିଲେ ହିଁ। ଧର କୌଣସି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି କୌଣସି କିଛି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗିଗଲେ ବି ପ୍ରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ଯଦି କିଛି କ'ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକିନା ହୁଏ, ତାହେଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ହେଇଥାଏ। କେତେକ ଘଟଣା ନୂଆ ଓ ଅସାଧାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପଦଚାରିତ ହୋଇନପାରେ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପାଠକର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସମ୍ବାଦ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ସମ୍ବାଦ ନୂଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଧର ଯଦି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଦେଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଚାର ଡବା ହଜିଗଲା, ଯେମିତି କହିଲି, ସେମିତି ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବେ କି? ତ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, କ'ଣ
ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବନି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଆ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତାପରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଶର ସାରଲ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସକାଳର ଖବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଓ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ନହେଲେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଧର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ତ ସେମିତି ତ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କ'ଣ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। କେନେ ପୁରୁଣା ହେବ ନା ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଥାଏ, ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଲା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବା ତାହା କ'ଣ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକଲି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ବାଦର କେତେକ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅବଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବାଦର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। କ'ଣ ସମୀପବର୍ତ୍ତିତା ଏହା କ'ଣ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ପାଠକୀୟ ଆବେଦନ ଲାଭ କରେ। ଦ୍ରୁତ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଣେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଦେଶର ଜରୁରୀ ଘଟଣା ସେତେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଧର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଧର ବିଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଧର ଚୀନରେ ହେଇଗଲା, ଚୀନରେ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନା? ଆମେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ବା କୌଣସି ଦେଶର ଆମେ ଆମର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କ'ଣ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଆମେ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଧର ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଗୋଟେ ବିଦେଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ। ଧର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଉତ୍ସାହିତ, ତାହା ବାହାର ଦେଶର ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ନାହୁଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବାଦର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବାଦ ଠାରୁ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପାଠକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଯାଏ। କ'ଣ ଖ୍ୟାତି ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ'ଣ ଯେମାନେ କୌଣସି କ୍ରିକେଟର ହେଉ କି କୌଣସି ଯିଏ ଫୁଟବଲ ଭଲ ଖେଳୁଥିବ, ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ, କୌଣସି ନାଁ କମେଇଥିବେ, ତ ତାଙ୍କରି ବେଶୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କୌଣସି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବା କୌଣସି ଧର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଫିଲ୍ମର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସେମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୁକ୍ତି, ବିତର୍କକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ବିବାଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯେପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିଂସା, ଯୁଦ୍ଧ, ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ସମାଲୋଚନା ଆସେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବିବାଦୀୟ ତଥ୍ୟ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା, ତାପରେ ଝଗଡ଼ା, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୁକ୍ତି, ବିତର୍କକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେପରି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିଂସା, ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ହେଉଛି, ଧର ଇଏ ବୋମା ପକାଇଦେଲା, ଇଏ ବି ଯାଇକିନା ବୋମା ପକାଇଦେବ। କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମାନେ କଳି ହେଉ କି ମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, କୌଣସି ଏପରି ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ସମ୍ବାଦ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ, ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ୱାର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ ଥାନ୍ତି। ମାନବିକ ଆବେଦନ, ଏପରି ଅନେକ ସମ୍ବାଦ ଅଛି ଯାହା ମାନବିକ ଆବେଦନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ସାମାଜିକ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣାବଳୀ ଆଧାରିତ ସମ୍ବାଦ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ। ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ମାନବିକ ଆବେଦନ ତା କ'ଣ ଯେମିତିକି ଧର ଗୋଟିଏ
गोटे गाँव में पानी असुविधा कि कौन समय माने मरुड़ी पड़ जापर से गोटे पानी सुविधा ना कौन जगह लाइन ना सेमती ही कौ जगह रास्ता ना ठीक अच्छे तो सेमती कौन गोटे आवेदनशील कहुए आवेदनशील घटना तो से विषय में गोटे संवाद शरीर से मैंने ये न्यूज सब अच्छी जमीक धर पानी ना कौन रास्ता काम होनी कारखाना समस्या किसी देखा जा भी कौन ता भी यही कौन मानविक आवेदन द्वारा समाधान निकट समस्ते जानती प्राकृतिक विपर्य आम आम ओडिशा एक प्राकृतिक विपर्य राज्य प्रति वर्ष बन्या बात्या मड़क चड़क प्रभृति विपर्य आसे आम ताको मुकाबला करूँ विशेषज्ञ मानकर परामर्श लोड़ू यह उपर प्रायतः संवाद प्रकाश पाए केतेक संवाद माध्यम निराकरण संपर्क में नूतन सूचना दि जाए यह संवादर एक गुरुत्वपूर्ण उपादान आम ओडिशा एक प्राकृतिक विपर्य राज्य जमीक धर माने कौन धर बन्या होगला धर बुढ़ा बड़ंग नदी कि कौन महानदी बन्या होगला तापर बात्या होगला जेकोसी गोटे साइक्लोन होगला तर मड़क चड़क कौन धर बिजुरी मारिदेला ता कौन आमे आमे से विषय है कौन किसी प्राकृतिक विपर्य जहाँ हुए तो ताकि मुकाबला कर धर गोटे बात्या आसूची तो आम केमी मुकाबला करवा कौन गोटे प्रवीण विशेषज्ञ माने जहाँ पाखे धारणा थाए तो पाखु आम परामर्श लोड़ू एवं न्यूज आकार समस्त को देखाओ तो ता द्वारा कौन हुए ना लोक मैंने सचेतन हो जाती ठीक अच्छे सचेतन हो जाती एवं कौन कौन सी कठा घरे से आश्रय नियंती मनोचित पदक्षेप उचित समय नूतन तथ्य परिवेशन करने प्रसंग को संवाद अधिक गुरुत्व दिए कारण अतीत घटना पाठक पाखरे सर्वदा वर्जनीय तेणु समयानुवर्तित हो नुआ नुआ खबर प्रकाश करने प्रत्येक संवाद संपादकों मौलिक कर्तव्य जी जेते समय उपर गुरुत्व दिए से संवाद से लोकाभिमुखी प्रतिष्ठा करे जमीक गोटे धर कौन एक्सीडेंट की हो कि जहाँ भी हो तो आम कौन जल्दी जाना भल लगे धर रिसेंट न्यूज जगह से शुणापी आमको भल लगे जदि तो 3 दिन तरे घटी एमती मुक्तमुख घटी कौन आमको शुणापी एत भल लगे ना लोकामुख माने लोकाभिमुखी प्रतिष्ठा करें ना तेणुक सब रिसेंट न्यूज दरकार ठीक अच्छे आजिका न्यूज आज कौन हो डेली डेली तो बहुत किसी घटना घटुची वैचित्रपूर्ण समाजर आदर बेसी वैचित्रपूर्ण समाजर आदर्श बेसी पूर्वर कहुई नुआ तथ्य असाधारण समाजर प्रतियोगिता अधिक फलप्रद एपरी अनेक वैचित्रमय घटना घटे आम विचित्र पृथ्वी जहाँ संवाद भाव में आम पाऊ जेपरी गणेशर क्षीरपान तापर निम्ब गछर क्षीर बाहर धीवर बंशी घटारे कृष्ण प्राप्त इत्यादि एक अभिनवक्त घटना जिते संवाद हो जाए से संवाद पुत्रर बहुर व्यवसायी लाभ हुए कौन गोटे विचित्र धरण न्यूज आम के शुणा माने हठात जो असंभव से घटी जाए जमी गोटे रिसेंटली किसी दिन पर आसता कदली गछ गोटे कांदुला कौन गोटे अद्भुत न्यूज ना कदली गछ पुणी कांदुची सेमती ही निम्ब गछर क्षीर बाहर गणेशर क्षीरपान धीवर बंशी कंटारे कृष्ण प्राप्त धीवर बंशी कंटारे कृष्ण प्राप्त एगा गोटे कौन विचित्र न्यूज जहाँ ता भी कौन समाज आकार में बहुत व्यवसायी से लाभ करते यही समाज द्वारा स्थानाधिकार गुरुत्व समाजपत्र खबरटी केउठी प्रकाश पाइले कौन कौन केउठी प्रकाश पाइले तार अधिक गुरुत्व रखे ताहा प्रति मध्य सचेतनर आवश्यकता अच्छी मझे छोट खबर प्रकाश पाइबा जेति गुरुत्वपूर्ण रखे पाठक दृष्टि आकर्षण करे से प्रसंगटी प्रथम पृष्ठार प्रकाश पाइले तार गुरुत्व बढ़ी जाए तेणु समाजर प्रकाश स्थली गुरुत्व रही दिन को दिन प्रगतिर दुनिया संवाद समग्र विश्व में द्रुत विकास लाभ करुच्ची एक व्यापक परिसर मध्य जनमानस मंगल विधान में सहायक कर कौन आम है गोटे न्यूज पेपर भी हो गोटे धर आम फास्ट पेज जो गुड़िक थाए कौन हाइलाइट टाइप थाए आम ताको बेसी आमर दृष्टि आकर्षण होता है सामने अच्छे आम जल्दी आम आखि पड़े किंतु जो गुड़िक मझीरे थाए माने मझीरे थाए कौन आम अधिक गुरुत्व ताको दौना जोटा सामने थाए किसी बड़ आकार ब्रेकिंग न्यूज आकार थाए आम पढ़ू तेणु समाजर माने समाज स्तर अधिक गुरुत्व रही
ଏହା ହେଲା ଆମ ମାନେ ଆମ ଦୁନିଆ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ତାହା ବି ମାନେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ସମାଜର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।